வெல்கம் டு டார்கெட் 190 ஐஎஸ் அகாடமி. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் 9 ஜியோகிரஃபி இது பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா லித்தோஸ்பியர் அண்ட் எண்டோஜெனட்டிக் ப்ராசஸ். ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸில் நீங்கள் ஆப்ஷனல் ஜியோகிரஃபி எடுத்திங்கன்னா இது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கலாம் லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் டு நோ தி ஸ்பியர் ஆஃப் எர்த் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டு illustrate தி இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எர்த் அண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் and types of rocks and its cycles and to explain the internal process of earth அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பாத்வே பார்க்கலாம். Earth is a unique planet of solar family. Earth is composed of 4 spheres, namely lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. This lesson focuses on the internal process of the earth. The sequence of lesson generally follows the sphere of earth and comprehensive manner. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா earth அப்படிங்கிறது ஒரு யூனிவர்ஸில் வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் யூனிக் பிளானட். அது வந்து இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் லித்தோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹேவ் யூ வாண்டட் ஹவு த earth இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆர் வாட் லைஸ் அண்டர்நீத் earth சர்ஃபேஸ். அதாவது earth சர்ஃபேஸ் கீழே என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் யோசிச்சதே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The earth can physically be described as the ball of rock, the lithosphere, partly covered with water, hydrosphere wrapped and enveloped with air. To these three physical zones is convenient to add a biological zone including the living organisms called biosphere. Actually lithosphere, atmosphere, hydrosphere அது வந்து இப்போ வந்து பயோஸ்பியர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் earth. The earth's surface is the vast area of 510 million square meter where 4 spheres of earth interact. Abiotic sphere are lithosphere, atmosphere and hydrosphere, and biotic spheres are biosphere. Together sphere constitutes the planet earth. The topic lithosphere has been bifurcated to sake of convenience is divided into endogenic process and extogenic process. அதாவது biosphere, lithosphere, hydrosphere அதெல்லாம் types of earth which is being composed. So earth composed of lithosphere, biosphere, ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் பயோஸ்பியர் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ வந்துட்டு லித்தோஸ்பியர் வந்து என்டோஜெனிக் ப்ராசஸும் இருக்குது, அது வந்து இன்டர்னல் ப்ராசஸ். எக்ஸ்ட்ரோஜெனிக் ப்ராசஸ் இருக்குது, அது எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பாருங்கள், இந்த ஏர்த்தில் ஹைட்ரோஸ்பியருங்கிறது வாட்டர், லித்தோஸ்பியர் மேலே பார்த்திங்கன்னா air, atmosphere. So the pedosphere is the part of lithosphere made up of soil and dirt. It exists on the interference of lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. சரிங்க, ஃபிடோஸ்பியர் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ஸோ டேஷ் இஸ் த சாலிட் அவுட்டர் பார்ட் ஆஃப் தி எர்த். சாலிட்னாலே வந்து லிட்டோஸ்பியர் தான். The atmosphere is a thin layer of gases surrounded on the earth. Hydrosphere is the watery part of the earth's surface, including oceans, rivers, lakes, water vapor. The biosphere is the layer where life of organisms exist. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் earth பார்க்கலாம். The outer surface of the inner core earth are totally different in the nature of the structure. The structure of the earth is interiorly divided into 3 structures. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து earth-உடைய ஸ்ட்ரக்சர். அவுட்டர் கோர்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா வெளியே இருக்கிறது வந்து க்ரஸ்ட்டு, இது பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது இன்னர் கோர், அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அப்பர் மேண்டில், இங்கே கீழே இருக்கிறது வந்து லோவர் மேண்டில். சரிங்களா, க்ரஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். Crust is the outer layer of the earth where we live. இப்போ நம்ம வாழ்கிறது என்னங்க அப்படின்னா crust. So it is the skin of earth where the ranges between 5 to 30 kilometers. Crust வந்து it ranges to 5 to 30 kilometers. It is the very important questions, please mark. It is the solid and rigid layer of the earth. The thickness of the crust is greater below continents than this ocean floor. Crust வந்து classify பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா the term lithosphere and crust are not same. Lithosphere includes crust, the uppermost of the earth mantle. Lithosphere crustum வந்து சேம் ஒன்று இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆனால் ரெண்டுமே வந்து uppermost mantle தான் சொல்லும். ஸோ tertial planets of lithosphere மெர்க்குரி, வீனஸ், மார்ஸ் அதெல்லாம் திக்காக இருக்கும் அதை விட. ஸோ மேண்டில் அப்படிங்கிறது எங்கேன்னு பார்க்கலாம். அப்பர் மேண்டில், லோவர் மேண்டில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதான் பார்க்கலாம். The interior part beneath of crust is called mantle, which is about 2900 kilometers thick. The major element of mantle பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கா, மெக்னீஷியம், hence it is called சைமான்னு சொல்லுவாங்க. சைமானா mantle அப்படின்னாலே ஆக்சுவலி வந்து சைமா. The upper part of mantle remains solid where the lower part remains rocks and molten form. upper part வந்துட்டு upper mantle வந்துட்டு சாலிடாக இருக்கும், lower வந்துட்டு
ராக்காக இருக்கலாம், மோல்டன் ஃபார்மில் இருக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்னால் நடுவில் இருக்கிறது. த கோர் இஸ் த இன்னர் மோஸ்ட் ஹாட்டஸ்ட் லேயர் ஆஃப் தி எர்த் விச் லைஸ் பிட்வீன் த மேண்டில் அண்ட் இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் மெயின்லி நிக்கல் அயன். சரிங்களா, அங்கே வந்து என்ன, இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் சைனா எஸ்ஐ அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கா மெக்னீஷியம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயனும் நிக்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா கோர் அப்படிங்கிறது வந்து நிக்கல் அயன், அதனால் என்ஐஎஃப்இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 2 விதமாக பிரிச்சுருக்காங்க. ஒன்று வந்து சாலிட் இன்னர் கோர் அண்ட் லிக்விட் இன்னர் அவுட்டர் கோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The Earth's gravitational force. As the Earth rotates on its axis, the liquid outer core spins and solid inner core generates the Earth's magnetic field. சரிங்களா, அதை வந்து என்ன பண்ணோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு ஸ்பின் ஆகும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து Earth ஜென்ரேட் பண்ணும். திஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் வித் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் காம்பஸ். ஸோ ஆக்சுவலி இப்படி ஆகும்போது, அது ரொட்டேட் ஆகும்போது Earth இன்னர் கோரும் சாலிட் அவுட்டர் கோரும் வந்துட்டு ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எர்த்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டியூ டு ஹை ப்ரெஷர் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் இன்னர் கோ மூவ் அண்ட் ரிமைன் சாலிட். ஸோ வந்து வந்து சாலிடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தி டீப்பஸ்ட் பிளேஸ் ஹவ் ரீச்ட் ஹியூமன் டெக்னாலஜி ஃப்ரம் த டைம் டில் 2011 ஸ்கோலா சூப்பர் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மர்மர்ஸ்க் ரஷ்யா டீப்பஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் சவியோவெல் broken ரெக்கார்ட் சப்போஸ் 15 times த ஹையஸ்ட் ஆஃப் பியூரச் துபாய். அதாவது பார்த்திங்கன்னா டீப்பஸ்ட் பிளேஸ்னால் ஏர்த்துடைய டீப்பஸ்ட் பிளேசஸ் இன்டீரியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டேட் ஆஃப் தி எர்த்ஸ் இன்டீரியர் பார்த்திங்கன்னா திக்னஸ் எப்படி இருக்கும், அடுத்து டாப் பாட்டம் டென்சிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் க்ரஸ்ட்டு வந்து 30. சரிங்களா, அடுத்த டாப் லேயர் டென்சிட்டி வந்து 2.2, பாட்டம் வந்து 2.9. இது வந்து என்னென்னா சிலிக் ராக்ஸு, பால்சிட்டு, அலுமினியம் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அப்பர் மேண்டில் பார்த்திங்கன்னா 720 திக்னஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும். ஸோ அதோடைய டென்சிட்டி 3.4. இது ஸ்பினல், கிரானைட், ஓவ்லைன் அதெல்லாம் வந்துட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா லோவர் மேண்டில் வந்து 2171. அதோடைய டென்சிட்டி பார்த்திங்கன்னா 4.4. அதோடைய பாட்டம் டென்சிட்டி வந்து 5.6. மெக்னீஷியம், சிலிக்கா ஆக்சைட்ஸ்லாம் இருக்கும். இன்னர் கோர் பார்த்திங்கன்னா 1221. அதோடைய டென்சிட்டி 12.8. அதுக்கப்புறம் ஆக்சைட் சல்ஃபர். ஸோ இதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ராக். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லோவர் மவுண்டில் வந்துட்டு மெக்னீஷியம், சிலிக்கன் மட்டும் தான் இருக்கும். அதே அவுட்டர் கோரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் ஆக்சைட், சல்ஃபர், நிக்கல். ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா igneous rocks. அது என்னடா igneous rocks அப்படின்னா, the word igneous is derived from the Latin word ignis meaning fire. Interior of earth contains very hot molten material called magma. அதாவது earth இன்னர் part வந்து magma அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. where the magma reaches the earth surface is referred as lava. அதாவது அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது, igneousனா ஃபயர். அதோடைய ஏர்த்தோட இன்னர் இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபயராக இருக்கும். ஸோ அது மேக்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது ஏர்த் சர்ஃபேஸ் உருகி வரும்போது அது வந்து லாவான்னு சொல்லுவாங்க. த லாவா ஆன் தி சர்ஃபேஸ் கூல்ஸ் டவுன் அண்ட் சாலிஃபைட் ராக்ஸ் கால் இக்னீஷியஸ் ராக்ஸ். அது வந்து லாவா என்ன பண்ணால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கூல் பண்ணும். அதோட மேக்மா, அதாவது மேக்மாங்கிறது ஹாட்டஸ்ட் பிளேஸ், அது கூல் பண்ணும். ஸோ த கிரானைட்ஸ், போலஸ்ட் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ். இக்னீஷியஸ் ராக்ஸ் ஆர் primary rocks because all rocks are directly indirectly formed from them. ஸோ இக்னிஷியஸ் ராக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து மதர் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ். செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் அப்படின்னு என்ன? தி செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் ஆர் நேம்ட் ஆஃப்டர் லாட்டின் வேர்ட் செடிமெண்ட் மீனிங் செட்டில். ரிவர்ஸ், கிளேஷியர்ஸ், விண்ட் கேரி பிட்ஸ் ஆஃப் ராக் சாலிட் டெபாசிட். அதாவது பார்த்திங்கன்னா அதோடைய சாலிட் டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இக்னிஷியஸ் ராக்ஸ், எக்ஸாம்பிள் கிரானைட். இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜிப்சம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வால் போர்ட், சிமெண்ட்டு, பிளாஸ்டர். செடிமெண்ட்ரினா லைம் ஸ்டோன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பியூரிஃபிகேஷன் ஒர்க்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம். மெட்டமார்ஃபிக் அப்படின்னா டைமண்ட், மார்பிள், ஜுவல்லரி மேக்கிங்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதோட டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ். ஸோ அடுத்து பார்க்கலாம். After few millions, the deposits has hardened compact rock called sedimentary rock. The bodies of the animals fall and deposit அது வந்து fossils அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Sandstone, limestone, gypsum, coal, colgmate are examples of sedimentary rocks. சரிங்களா, sedimentary rocks example கேட்பாங்க. chalk, limestone, gypsum. சரிங்களா, இது வந்து மெயின்ஸில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். மெட்டமார்ஃபிக் ராக் அப்படின்னா என்ன? The term metamorphic is derived from the word metamorphosis which means the change of form. With igneous or sedimentary rocks are subjected to extreme heat and pressure and undergo complete change in form of character. In course of the granite may transfer into genesis, basalt, லைம்ஸ்டோன். அதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மெட்டமார்ஃபிக்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபார்ம். அதாவது அது வந்து ஹாட்டாக, அது என்ன சொல்கிறது, எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரெஷர்னால அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும், அந்த ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மெட்டமார்ஃபிக் ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
அடுத்து ராக் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கலாம். The rock cycle is the continuous process through which the igneous sedimentary metamorphic rocks are transformed. இக்னீஷியஸ்னால் என்னென்னு சொன்னால் அதில் மேக்மா இருக்கும். மேக்மாவில் வந்து மேக்மா வந்து ஹாட்டஸ்ட் பிளேஸ். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செடிமெண்ட்ரி ராக்னா செட்டில் ஆகும். ஸோ மெட்டமார்பிக் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபார்ம், அதாவது ஒரு இடத்துல இதுலேருந்து இன்னொரு பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மேக்மாங்க ஹாட்டஸ்ட் பிளேஸ், அது வந்து லாவாங்கிறது வெளியே வரும். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இக்னிஷியஸ் ராக்கில் வந்து செடிமெண்ட்ரினா அது வந்து செட்டில் ஆகும். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அது ட்ரஸ்ட்டு மோல்டன் ஸ்டேட்டில் இது வந்து ஆக்சுவலி இந்த டயக்ராம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து மெயின்ஸில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டயக்ராம். ஆக்சுவலி நீங்கள் ஆப்ஷனல் வந்து ஜியாகிரஃபி ஜிஎஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஜியோமெட்ரிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த ஃபார்மேஷன் டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆன் சர்ஃபேஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஃபார்மேஷன் டிஃபார்மேஷன் ரெண்டுமே வந்து கண்டினியூஸ் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல். த ப்ராசஸ் காசஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டிஃபார்மேஷன் ஆன் தி எர்த் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபைனல் பிரிங் சேஞ்சஸ் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த். அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்சஸ் ஆஃப் தி எர்த் வந்து நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜியோமெட்ரிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னா த ஃபோர்ஸஸ் தட் ஆக்ட் எர்த்ஸ் இன்டீரியர் டுவர்ட்ஸ் தி எர்த் சர்ஃபேஸ் கால் இன்டர்னல் ப்ராசஸ் அண்ட் எண்டோஜெனடிக் ப்ராசஸ். அது இன்டீரியர் நடக்கிறது வந்துட்டு எண்டோஜெனடிக் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. த ஃபோர்ஸஸ் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் தட் ஆக்ட்ஸ் நேச்சுரல் ஏஜென்ட்ஸ் லைக் ரன்னிங் வாட்டர், அதெல்லாம் வந்து நேச்சராக நடக்கிறது எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எண்டோஜெனடிக்ஸ்னால் பி வேவ் இருக்குது, எஸ் வேவ் இருக்குது, எல் வேவ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பிவே என்ன பண்ணுமா, ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்ஃபேஸை வந்து ரீச் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. எஸ் வேவ் வந்துட்டு காசஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன், எல் வேவ் வந்து மோஸ்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட்டு, அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. எல் வேவ் எஸ் வேவ் என்னென்ன அப்படின்னு மட்டும். ஸோ அடுத்து பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து பிளேட் internal process. The internal process generate heat and eject materials from a deep below earth crust. earth crustல இருந்து அந்த வர ஹீட் வந்து வெளியே கொண்டு வரும். ஸோ அதான் இன்டர்னல் ப்ராசஸ். ஸோ இன்டர்னல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இஸ் த பிரின்சிபல் சோர்ஸ் ஆஃப் தி பவர் ப்ராசஸ். பிளேட் டெக்டோனிக்ஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ஜிஎஸ்ல வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்ருக்க கொஷின். The lithosphere is divided into number of huge slab rocks called tectonic plates. These tectonic plates are divided into major and minor plates. இது tectonic plates வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க மேஜர் பிளேட் அண்ட் மைனர் பிளேட்னு சொல்லிட்டு. These plates float independently in mantle, அதாவது மேண்டில் வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கும். The collisions of these plates produce mountain ranges. அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று கொலைட் ஆகும்போது மேண்டில் அங்கே வந்து மவுண்டன்ஸை உருவாகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. And irregular surfaces of future both land and ocean floor. This phenomenon is called plate tectonics. The movement of tectonic plates is due to thermal energy on the mantle. அதாவது என்னென்னா இட் இஸ் டியூ டு தேர்மல் எனர்ஜின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஜிஎஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று மூவ் ஆகும்போது அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா மவுண்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் ரிலேஷன் எர்த்குவேக் வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கன்வர்ஜென்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரென்ச்சு, அடுத்த ஓஷனிக் க்ரஸ்ட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று இதாகும்போது ஹாட் ஸ்வெட், அது ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஒரு மவுண்டன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். கன்வர்ஜன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று சேரும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பிளேட் பவுண்ட்ரி. அடுத்து பார்த்து டைவர்ஜன்னா பிரியறது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்தனோஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஆஸ்தனோஸ்பியர் அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது மேண்டிலுக்கு மேலே இருக்க ஒரு லேயர், சரிங்களா? அது வந்து கொடுக்கல உங்கள் புக்கில். ஸோ மேண்டிலுக்கு மேலே இருக்க லேயரை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆஸ்தனோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ப்ரிலிம்ஸில் மறுபடியும் கேட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். டைப்ஸ் ஆஃப் பிளேட் பவுண்டரிஸ் பார்க்கலாம். கன்வர்ஜென்ட் ஹியர் த பிளேட் பவுண்டரிஸ் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் சம்டைம்ஸ் சிங்க்ஸ் another. இதில் ஓகே. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஜென்ட் பவுண்டரிஸ் தானே மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸோ வந்து இது பார்த்திங்கன்னா ப்ரீமியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 250 million years ago. இது வந்து ட்ரைசெக் 200 million years ago. அதாவது பார்த்திங்கன்னா mountains are formed by foldings called fold mountains. The process of folding creates a lofty mountain ranges such as Himalayas, Alps. அதாவது அங்கே வந்து செடிமெண்ட் ராக்ஸ்லாம் அங்கே வந்து போய் செட்டில் ஆகுமா, அப்போது அங்கே வந்து ஃபோல்டிங்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு ஹிமாலயாஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. The movement of plates also creates stress tension in rocks causing them stretch அண்ட் கிரேக். இது வந்து ஃபால்ட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது அந்த ப்ரெஷர் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறது. த கிரேட் ரிஃப்ட் வேலி ஆஃப் ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா இஸ் நோட்டபிள் ஃபார் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபால்ட்டிங்னா வந்துட்டு ரிஃப்ட் வேலி, சரிங்களா? அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோல்டிங் அண்ட் ஃபால்ட்டிங் டுகெதர் வேல்கனோஸ் எர்த்குவேக்ஸ் கண்டினியூஸ்லி ரீஷேப் தி கான்டினென்ட் சி ஃப்ளோர்ஸ், அதெல்லாம் கண்டினியூஸாக ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதான் ஃபோல்டிங்ஸ்னு சொல்கிறது. அக்கார்டிங் டு பிளேட் டெக்டானிக்ஸ், த பிளேட்ஸ்
or in constant motion with average rate of few centimeters per year. ஸோ அது வந்து few centimetersல தான் இருக்கும். அது சில இதுக்கு வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும். Continents riding move up along the way. For example, 250 million years ago, Indian plate was part of Gondwana land, comprised of modern South Africa, Australia, Antarctica. இதிலெல்லாம் வந்துட்டு அங்கே வந்து என்னென்னா ஃபோல்டிங்ஸ் க்ரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Approximately 140 million years ago, the Indian plate broke away from the ancient supercontinent Gondwana and began move north கொலைட் வித் ஏஷியா. அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்னவா இருந்ததுன்னா ஏஷியா, ஆஃப்ரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா ஒன்றா இருந்தது. ஸோ 140 மில்லியன்ஸ் இயர்ஸ் முன்னாடி அது வந்து ப்ரோக் ஆகி அது வந்து யுரேஷியன் பிளேட் அப்படின்னு மாறிச்சு. அண்ட் ஒரிஜினிக் பெல்ட் நேபாள் ஃபார்ம்டு த ஒரிஜினிக் பெல்ட் கிரியேட்டட் டிப்லட் பிளாட்டூ அண்ட் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்து பார்க்கலாம் earthquake அப்படின்னா என்ன, அது ஏன் இப்படி வருது. Earthquakes are generally caused by the sudden vibrations in earth crust which spreads outward in all direction and source of disturbances. ஸோ தி பாயிண்ட் ஆஃப் தி ஒரிஜின் ஆஃப் earthquake இஸ் கால் ஃபோக்கஸ். அதாவது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதை வந்து ஹைப்போசென்டர்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைனா ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விச் ஜென்ரேட்ஸ் சீரியஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிக் வேவ்ஸ் எப்பி சென்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ரவுண்டெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது எப்பி சென்டர். இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் எர்த் சர்ஃபேஸ் லைஸ் டைரக்ட்லி அபவ் தி ஃபோக்கஸ். ஃபோக்கஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது. ஸோ இதான் வந்துட்டு ஆக்சுவலி இங்கே வந்து ஒரு earthquake ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு. சிஸ்மிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம். The earthquakes generate seismic waves. The nature of the force speed of seismic waves depends on the medium through which it passes. எதில் பாஸ் ஆகுது பொறுத்து தான் அந்த சிஸ்மிக் வேவோட இது இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ CF Richard டிவைசர் ஸ்கேல் டு மெஷர் தி earthquake. அதாவது ரிச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து மேக்னிடியூட் ஆஃப் earthquake வந்துட்டு எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் எபி சென்டர் மூலமாக அப்படின்னு சொல்லி எஸ்டிமேட் பண்ணி ஒரு இது வந்து ஸ்கேல் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஹையஸ்ட் மேக்னிடியூட் எவர் ரெக்கார்டு 9.5 ரிச்சர் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி 1960 ஆக்சுவலி வந்து இது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். earthquake மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேலை வந்து கண்டுபிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் earthquake கண்டுபிடிச்சது வந்து CF ரிச்சர். ஆக்சுவலி இனிஷியல் மாற்றி கூட கேட்கலாம். ப்ரைமரி பி வேவ்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம். பி வேவ்ஸ் ஆஃப் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆஃப் earthquake அண்ட் ஃபஸ்ட் டு ரீச் தி எபி சென்டர். எபி சென்டரை ஃபஸ்ட் ரீச் ஆகக்கூடியது அதுதான். தீஸ் வேவ்ஸ் பாஸ் த்ரூ தீஸ் சாலிட்ஸ் லிக்விட்ஸ் கேஸஸ் எய்தர் த்ரூ விச் தி புல் அண்ட் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி 5.3 கிலோமீட்டர்ஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பி வேவ் ப்ரைமரி வேவ்னு சொல்லுவாங்க. செகண்டரி வேவ் வந்து சாலிட்ஸ் மூலமாக மட்டும்தான் வந்துட்டு பாஸ் ஆகும். பர்பண்டிகுலர் டு தி டைரக்ஷன் இன் விச் தே ப்ராபகேட் அண்ட் தி ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி வேவ்ஸ் இஸ் 1 கிலோமீட்டர் ஆர் 8 கிலோமீட்டர். 1லேருந்து 8 கிலோமீட்டர்ஸுக்கு பாஸ் ஆகும். பட் ஆனால் சாலிடில் வந்து மட்டும்தான் பாஸ் ஆகும். அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ஃபேஸ் எல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் சிமிலர் டு பி வேவ் பட் transversal primary along the ground surface. These waves travel comparatively slower and most destructive ways. The average velocity of these waves is 1 kilometers per second and the 5 to 5. The instrument which records the earthquake is called a seismograph or seismometer அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து earthquake பார்த்தோம்ல, எபி சென்டர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ அது மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேலு, அடுத்து ஃபோக்கஸ், அதை வச்செல்லாம் பார்த்தோம்ல. ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா சுனாமி அப்படின்னா என்ன, அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். த வேர்ட் சுனாமி இஸ் த ஜப்பானீஸ் டேர்ம் மீனிங் ஹார்பர் வேவ்ஸ். அது வந்து ஹார்பர் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் அடாப்டட் டு டிஸ்கிரைப் அ லாட் சிஸ்மாசிக்லி ஜென்ரேட்டட் வேவ்ஸ் காஸ்ட் பை தி earthquake. சம்மரைன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அண்ட் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ்னால வந்து வருது. அண்ட் தீஸ் வேவ்ஸ் ட்ராவல் கிரேட்டர் ஸ்பீட், அது 500 கிலோமீட்டர் per hour to 600 கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் எக்ஸீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து நியர்லி 15 மீட்டர்ஸ் சீஷோர் அது வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா. இன் 2004 வந்து இந்தியன் ஓஷன் earthquake காஸ் சுனாமி 60th டெட்லிஸ்ட் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர். ஓகேவா. இது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா 600 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே தாண்டிடுச்சு. அண்ட் the earthquake occurred in Indonesia 0.058 hours, nearly 7 hours to reach Chennai. மொத்தம் 7 hours தான் இருந்தது. ஆக்சுவலி இந்தோனேஷியாவில் வந்து earthquake வந்து 7 hours இருந்துச்சு சென்னை ரீச் ஆகிறதுக்கு. ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு ஃபேக்ட்டு. December 26, 2004 வந்துட்டு சுனாமி வந்து இந்தியன் ஓஷனை வந்து தாக்குச்சு. அப்போ வந்து இண்டோ ஆஸ்திரேலியன் பிளேட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு யூரேஷியன் பிளேட்டுக்கு கீழே போயிடுச்சு. ஸோ இட் வாஸ் காஸ்ட் earthquake மெஷரிங் த மேக்னிடியூட் அப்போ 9க்கு மேலே இருந்தது. ஸோ அதில் சீஸ் ஃப்ளோர் வந்துட்டு டிஸ்பிளேஸ் ஆகும்போது அங்கே வந்து என்ன மேக்னிடியூட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. ஸோ சுனாமி பார்த்துக்கோங்க. சுனாமி அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஆக்சுவலி அது ஸ்லோவாக தான் இருக்குது. ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு ஒன்ஸ் மேக்னிடியூட் ஜாஸ்தி ஆகும்போது அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக
எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ்னால இம்பேக்ட் வந்து அதோட இம்பேக்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மவுண்டன்ஸ்னால் என்ன, ராக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அடுத்து மவுண்டன்ஸ் பார்த்தோம். அடுத்து சுனாமி, எர்த்குவிக் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து வேல்கனோ. வேல்கனோ இஸ் த வெண்ட் ஆர் ஓப்பனிங் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் க்ரஸ்ட். எர்த் க்ரஸ்ட்டில் ஓப்பன் ஆகிறது தான் வேல்கனோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. த்ரூ விச் த ஹீட் solid liquid gaseous material magma erupt from the surface. அது மேக்மா வந்து அந்த க்ரஸ்ட்லேருந்து வெளியே வருது வந்து வேல்கனோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. The earth's interior magma rises up and ejects the surface lava. அது ரைஸ் ஆகும்போது ஒரு இதை வந்து எஜெக்ட் பண்ணும், அது வந்து லாவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The volcanoes are generally have the following major components. magma chamber அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. magma chamber அப்படின்னு என்னென்னா larger pool of solid beneath surface of the earth. அதாவது லிக்விட் சர்ஃபேஸ், லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்க ஒரு ராக், அப்படி தான் இது வந்து magma chamber அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வென்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஓப்பனிங் அவுட்லெட். ஓகே, ஓப்பனிங் அவுட்லெட், ஏர், ஸ்மோக், ஃபியூம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஓப்பனிங் அவுட்லெட். சரிங்களா, அது வந்து வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வால்கானிக் கோன் அப்படின்னா வந்து லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் பில் மேக்மா எஜெக்டட் ஃப்ரம் வெண்ட். அதாவது வெண்ட்லேருந்து வரது வந்து வால்கானிக் கோன். காற்று அப்படின்னா பவுல் ஷேப் டிப்ரெஷன், அதாவது இந்த வளைவுகள்னு சொல்லுவாங்க. பேஸ்ட் வந்து எரப்ஷன் பொறுத்து. ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 டைப்ஸ். ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் வால்கனோ. ஆக்டிவ் வால்கனோஸ் ஆர் தோஸ் விச் கான்ஸ்டன்ட்லி ரிஜெக்ட் வால்கானிக் லாவா. அதாவது மேக்மாலேருந்து வெளியே வருது லாவான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது கண்டினியூஸாக ரிஜெக்ட் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா அது ஆக்டிவ் வால்கனோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஹெலன்ஸ், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். இது வந்து ஆக்டிவ் வால்கனோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெலன்ஸ். சரிங்களா, இது வந்து ப்ரிலிம்ஸில் மறுபடியும் கேட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ட் வால்கனோ அப்படின்னா வல்கன் அப்படிங்கிற வேர்டு. ஸோ காட் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா லாவா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மேக்மாலேருந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அதில் வந்து மெயின்னா அதோட ஓப்பனிங். சரிங்களா, அதோட ஓப்பனிங் அதில் வந்து காற்றுனா பவுல் ஷேப்பில் இருக்கும். அப்போ ஆஷ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டார்மெண்ட் வால்கனோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டார்மெண்ட் வால்கனோ அப்படின்னா என்னென்னா the volcanoes that do not slowly show any sign of volcanic activity in longer period. அதாவது டார்மெண்ட்னா அது வரா மாதிரியே இருக்கும், பட் ஆனால் திடீர்னு வெடிக்கும் இல்லையா, சடன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். ஸோ அது ஃபஜட் ஜப்பானில் இருக்கிறது. ஸோ அது டார்மெண்ட் வால்கனோக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ட் டெட் வால்கனோ. எக்ஸ்டென்ட் டெட் வால்கனோ அப்படின்னா என்னென்னா இது பெர்மனெண்ட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும் வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டி. சரிங்களா, அது வந்துட்டு கிளிமஞ்சாரோ அதெல்லாம் வந்துட்டு பெர்மனெண்ட்டாக ஸ்டாப் ஆகுறது டெட் வால்கனோ, எக்ஸ்டென்ட் வால்கனோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The volcanoes are also classified based on the structure, composition, அதை பொறுத்தும் கிளாஸிஃபை இருக்குது. காம்போசிட் வால்கனோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டார்மெண்ட் வால்கனோ பார்த்தோம், டெட் எக்ஸ்டென்ஷன் வால்கனோ, அடுத்து காம்போசிட் வால்கனோ, ஆக்டிவ் வால்கனோ பார்த்துட்டோம் இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்போசிட் வால்கனோ என்னென்னு பார்க்கலாம். The composite volcano are also known as strata volcano, which is conical volcano built by many layers of hardened lava, pumice and volcanic ash. These are commonly found in Pacific Ocean. Example Fuji, Japan. ஸோ அங்கே இருக்கிறது வந்து காம்போசிட் வால்கனோ. சரிங்களா, அதாவது கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. வால்கனிக் டோம் அப்படின்னு என்னென்னா the lava dome or volcanic dome is roughly a circular mound formed due to slow ejection and viscous lava from the volcano. அதாவது வந்துட்டு லாவா கண்டினியூஸாக வராது, பட் ஆனால் வந்துட்டு விஸ்கசிட்டி வந்து நிறையா ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அது வந்து என்னென்னா வால்கனிக் டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பிரிட்டிஷியம் மெக்சிகோவில் இருக்குது. சரிங்களா, இது என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பசிபிக் ஓஷன் வந்து மோஸ்ட் சிஸ்மாசிக்கலி வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா, அடுத்து வந்து ஷீல்டு வால்கனோ அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம். ஷீல்டு வால்கனோனா இந்த ஷீல்டு வால்கனோஸ் ஆர் ஃபார்ம் இன்சென்டிவ் இன் விஸ்கஸ் லாவா. அதாவது ஆக்சுவலாக ஓப்பன் லேயர் மாதிரி இருக்கும். தீஸ் ஆர் ஷாலோ டிபோசிஷன்ஸ் வித் ஜென்ட்லி ஸ்லோப்பிங் சைட்ஸ். ஹெவிலி லாவா ஃப்ளோஸ் இன் அவுட் இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ். எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்லேயும் ஃப்ளோ ஆகுது பார்த்திங்கன்னா ஷீல்டு வால்கனோ. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எர்த்குவேக் வந்தது அப்படின்னா எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. மோஸ்ட் ஆஃப் த எர்த்குவேக்ஸ் அண்ட் வால்கனிக் eruptions do not strike randomly but occur along the plate of boundaries on such area is called Pacific ring. சரிங்களா, அது வந்து Pacific ringன்னு சொல்லுவாங்க. The ring of fire is the most seismically and volcanically active zone in the world. The other distinctive major belts mid oceanic ridges and build continental beltsனால வருது. ஸோ வால்கனோஸ் வந்து அதோட எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். The volcanic material enrich the social fertility and promotes the agricultural activities. அது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸை இது பண்ணிவிட்டு டிக்ளேர் பண்ணி அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும். இந்த ஹாட் வால்கானிக் ரீஜன் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஜென்ரேட்டிங் ஜியோதர்மல் எனர்ஜி வந்துட்டு இன்க்ரீஸாக ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் மோஸ்ட்
டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டிஸ்ட்ரக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு என்னென்னா, வால்கனிக் எரப்ஷன் ஒன்ஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த லாவா வந்து ரொம்ப ட்ராவல் ஆகும், பேர்ன் ஆகும், டேமேஜ் ஆகும், அந்த பாத்தெல்லாம் டேமேஜ் ஆகும், டஸ்ட்டு ஆஷ் நிறைய வர ஆரம்பிக்கும். அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஐஸ்லேண்ட் எரப்ஷன் வந்து அங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கும். சரிங்களா, அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரீகேப் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பார்த்தோன்னா, ஒரு ஏர்த் வந்து அதோடைய காம்போசிஷன் பார்த்தோம். என்னது லித்தோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர், பயோஸ்பியர் பார்த்தோம். ஸோ க்ரஸ்ட்னா என்ன, மேண்டில்னா என்ன, கோர்னா என்ன, க்ரஸ்ட் எத்தனை விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க. மேண்டில் அதாவது அப்பர் மேண்டில், லோவர் மேண்டில், கோர் வந்து இன்னர் கோர், அவுட்டர் கோர். ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா சைமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. க்ரஸ்ட்டு சைமா, அது சிலிக்கான், மெக்னீஷியம், அதுக்கப்புறம் நிக்கல், அயன், அதெல்லாம் வந்து லேயர்ஸு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேஜர் மைனர் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்னால் என்ன, வால்கனோஸ் அண்ட் மவுண்டன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம். அடுத்து சும்மா ஒரு டெஸ்டிங், நம்மளுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ மெமரி பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி டெஸ்ட், அவ்வளோதான். சரிங்களா. டேஷ் இஸ் த ரிஜிட் அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் தி எர்த். இந்த ரிஜிட் ஆஃப் அவுட்டர் லேயர் அப்படின்னாலே வந்துட்டு க்ரஸ்ட் தான். டேஷ் இஸ் மேடப் ஆஃப் லிக்விட் அயன். லிக்விட் அயன் அப்படின்னா வந்துட்டு மேண்டில். மேக்மா இஸ் ஃபவுண்ட் ஆன் core. Topographism is connected to ஃபோல்ட் அண்ட் ஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ், அது வந்து என்னென்னா, மூவ்மெண்ட் ஆஃப் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் மூவ் ஆகும்போது என்ன எனர்ஜி இன்டியூஸ் ஆகும்னா தெர்மல் எனர்ஜி. இன் ஏன்ஷியன்ட் பீரியட் த கோண்ட்வானா மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட். ஓகேங்களா. த நார்த் மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ இந்தியா வாஸ் பார்ட் ஆஃப் சூப்பர் கான்டினென்ட் ஆஃப் கோண்ட்வானா. சரிங்களா. அடுத்தது the movement of plates, it creates stress and tension on rocks, causing them strange cracks வந்து வரும். ஸோ பிளேட்ஸ் மூவ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா மவுண்டன். டேஷ் ரெஃபர்ஸ் டு பவுல் ஷேப்னா வால்கானிக் கோன். த பாயிண்ட் ஆஃப் ஆரிஜின் ஆஃப் எர்த்குவேக் இஸ் கால்டு. ஆக்சுவலி அதோடைய இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா. மேண்டில்னா சைமா. கன்வர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரிஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு சப்டிகேஷன் ஜோன். அடுத்தது வந்துட்டு எர்த்குவேக் அப்படின்னா சிமோகிராஃப். வால்கானிக் எரப்ஷன் பசிபிக் ஓஷன். சரிங்களா. காம்போசிட் வால்கானோ வால்கானிக் எரப்ஷன். ஸோ தேங்க்யூ.